नंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद्वेंकटेश सचिदानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की कबीर पवन श्री प्रभुपाद की श्री होल श्री प्रभुपाद की अंधरा श्रीमद्भागवतम की गौर प्रेमानंदे श्रीमद्भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 25. वसुदेवस्य देवक्यां जादो भोजेन्द्रबन्धने चिकीर्षुर्भगवानस्य शम अजेनाभियाचिता. जय श्री गुरुताय की शम अजेनाभियाचितः. वसुदेवस्य देवक्यां जादो भोजेन्द्रबन्धने चिकीर्षुर्भगवानस्य शम अजेनाभियाचितः. शम अजेनाभियाचितः. वसुदेवस्य देवक्यां जादो भोजेन्द्रबन्धने चिकीर्षुर्भगवानस्य शम अजेनाभियाचितः. वासुदेवस्य देवक्यां जादो भोजेन्द्रबन्धने चिकीर्षुर्भगवानस्य शम अजेनाभियाचितः. वसुदेवस्य देवक्यां जादो भोजेन्द्रबन्धने चिकीर्षुर्भगवानस्य शम अजेनाभियाचितः. वसुदेवस्य देवक्यां जादो भोजेन्द्रबन्धने So we are having Tamil class. I will have to say in between English a little bit. Vasudevasya Devakyam of the wife of Vasudeva in the womb of Devaki. Jataha born of Bhojendra the king of the Bhojas. Bandhane in the prison house.
Chikitshuhu for doing. Bhagavan, personality of Godhead. Asya, of the earth. Sham, welfare. Ajena, by Brahma. Abhiyachitaha, being prayed for. Translation purported by Srirangam Prabhupada ki. பூமியின் நலனை குறித்து பிரம்மாவால் பிரார்த்திக்கப்பட்ட பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் போஜராஜனின் சிறைக்கூடத்தில் தன் மனைவியான தேவகியின் கர்ப்பத்தில் வசுதேவரால் பெற்றெடுக்கப்பட்டார். பகவானின் லீலைகளான அவரது தோற்றம் மற்றும் மறைவு ஆகியவற்றிற்கிடையே எந்த வேறுபாடும் இல்லை. ஆயினும் அவரது மறைவை பற்றி பகவத் பக்தர்கள் பொதுவாக விவாதிக்கவில்லை. அவர் விதுரர் கிருஷ்ணரை பற்றிய சரித்திரத்தை கிருஷ்ண கதாவினை கூறும்படி விதுரரை கேட்டுக்கொண்டதன் மூலம் பகவானின் மறைவை பற்றி மறைமுகமாக விசாரித்தார். இவ்வாறாக முதலாபுரியில் போஜராஜனாக இருந்த கம்சனின் சிறைக்கூடத்தில் வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் பிதராக தோன்றிய பகவானின் ஆரம்ப லீலைகளிலிருந்து ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொரு விஷயமாக கூறப்படுகிறார். பகவானுக்கு இவ்வுலகில் வேறில்லை. ஆனால் பிரம்மாவை போன்ற பக்தர்களால் எழுதப்படுவதற்கு பிரபஞ்சத்தின் நன்மைக்காக பூமியில் அவர் அவதரிக்கிறார். இது பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. கைத்ராணாய தர்ம சம்ஸ்காராய சம்பவாமி யுகே யுகே. The personality of Godhead, Lord Shri Krishna. Translation. The personality of Godhead, Lord Shri Krishna, being prayed to by Brahma to bring welfare to earth, was begotten by Vasudeva in the womb of his wife Devaki in the prison of the king of Bhoja. Purport is, although there is no difference between the Lord's pastimes of appearance and disappearance, the devotees of the Lord do not generally discuss the subject matter of his disappearance. Vidura inquired indirectly from Uddhava about the incident of the Lord's disappearance by asking him to relate Krishna Katha or topics on the history of Lord Shri Krishna. Thus Uddhava began the topics from the very beginning of his appearance as the son of Vasudeva and Devaki in the person of Kamsa, the king of Bhojas at Mathura. The Lord has no business in this world, but when he is so requested by the devotees like Brahma, he descends on the earth for the welfare of the entire universe. This is stated in Bhagavad Gita 4:8, Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Om Tat Sat. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurinmilidam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukam Karoti Vachalam Pankum Lankayate Girim Yatkripātamaham Vande Shri Guru Dīnadhārinam Paramanandamādhavam Shri Chaitanyamīśwaram. Namah Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Vidinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasani Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yonta Praveshya Mamavajanam Prasuttam Sanjeevayat Yakila Shaktidara Sudhamnam Anyam Sasana Srimatugadin Pranam Namo Bhagavate Purushaya Tubhyam. இங்கே வந்து விதுரர் அவர் தீர்த்தாடன கேந்திரம் போக போக ஒவ்வொரு இடத்துல போகும்போது பகவானுடைய திரோபாவத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நம்ப முடியலை. நமக்கு ரொம்ப உற்றவர்களோட மரணம் வந்து நம்மளால் நம்ப முடியாது இல்லையா? அப்படியா? உடனே அடுத்த கேள்வி என்ன? ஒருத்தர் இறந்து போச்சு, நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க இறந்து போச்சுன்னு அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்பீங்க?
என்ன ஆச்சு, அது எப்படி ஆச்சு? இது மாதிரி விதர்களுக்கு வந்து யார்கிட்ட கேட்குறதுக்கு தைரியம் இல்லை. உண்மை இல்லாத ஒரு விஷயம் பேசுகிற மாதிரி இருக்குது. புத்தவர்கிட்ட போய் என்ன கேட்டாங்க, என்னாச்சு, பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி சொல்ல சொன்னாங்க. சுட்டு போயிட்டாங்களா? அப்படி கேட்கல. என்ன கேட்டாங்க? அவ்வளோதானா? அப்படி இல்லை. என்ன கேட்டாங்க? என்ன கேட்டாங்க? பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு. இது நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம், நம்ம வாழ்க்கையில், நடைமுறை வாழ்க்கையில் கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்புறம் சொல்லுங்கள், உங்களுடைய இத்தனை இவ்வளவு சொல்லிட்டு மறுபடியும் வரேன். So here Vidura was asking Uddhava, while he was traversing in pilgrimage, he heard about Krishna's disappearance. But then it's like, we don't like to hear somebody very close to us passed away. So first we don't believe, right? Oh, is it so? We don't believe. And then we get an opportunity, talk to somebody, some other friend, some other close relative. Then we will ask, what is the question we ask normally? How does it happen? What was the problem? How did he pass away? These questions are out of concern. But somebody who is envious of that person, how will he ask? Finished, gone. So Vidura did not ask like that. Vidura asked Uddhava, what happened? Please tell me the pastimes of Lord Krishna. So he will come to know. When he is explaining the pastimes of Lord Krishna, he will come to know what is the pastime. அதாவது இது வந்து from this we have to learn so many things in our life. இதில் வந்து நமக்கு என்னெல்லாம் படிக்கலாம், என்னெல்லாம் பாடம் இருக்குது இந்த கேள்வியிலிருந்து அப்படின்னா, நம்ம மனப்பான்மை ஒரு டிவோட்டிங்கிற முறையில், பக்தன்கிற முறையில் நம்ம மனப்பான்மை எப்படி வச்சுக்கணும்னு தெரியும். We should understand from this that how we should have the attitude as a devotee of Krishna. கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு வெல்விஷராக இருக்காங்களோ, நலன் விரும்பியாக இருக்கிறாங்களோ, அதே மாதிரி நம்மளும் எல்லாருக்கும் ஒரு நலன் விரும்பியாக இருக்கும். யாரையும் துவேஷம் பண்ணக்கூடாது, யாரையும் மனசில் வெறுப்பு வச்சுக்கக்கூடாது. எல்லாரும் பகவானுடைய சேவகன் அப்படிங்கிற மனப்பான்மையை நம்ம வளர்த்தணும். அப்போ என்ன வரும்? எல்லாரும் மேலேயும் அன்பு வரும். என்ன தெரியும் அப்படின்னா, ஸோ வாட் வி ஷுட் நோ இஸ் what is the mentality that we should have develop, attitude that we should develop is, we should develop, because Krishna loves every living entity. Everybody is very dear to him. Every soul is dear to him. Similarly, we should also be considering everybody as Krishna's part and parcel. Being Krishna's servant, we should also not hate someone on a physical, bodily, mental platform. We should also not hate, we should also not think, oh, without that nothing will happen. Both sides are very dangerous. That will bind us to the material world. வெறுக்கவும் கூடாது, ரொம்ப ஆர்வம் வச்சுக்கக்கூடாது. ரெண்டுமே நம்மளை இந்த ஜட உலகத்தில் கட்டிப்போம். கர்மங்கள் அஃபெக்ட் ஆகும். Karma will affect. If you do, that's why Krishna is telling in Bhagavad Gita, na dveshti, na kankshati. Krishna is telling that don't வெறுப்பு விருப்பம் இது ரெண்டும் இருக்கக்கூடாது. Over love and over hatredness, both are not accepted by Krishna. Saying we should avoid this. So, therefore what we should do? Therefore we should maintain a stand. We should maintain an attitude like Krishna's attitude for the living entities.
Krishna is equal to everyone, so we should also be equal to everyone. Equal to everyone in the sense, we should not think, oh, we should be equal to everyone. When we see a lion in the forest, we should go and embrace. We should be equal to everyone, no? Equal in the sense, there are so many inequalities in this material world. And we should be equal to everyone, subject to those inequalities. Like we cannot love a lion or a big python. We cannot love something that will endanger us. And we cannot hate them also, because they are also living entities. So, example, if you see a child, you should respect the child by showing him love, asking few questions, showing him love. We should respect elderly persons by paying obeisance, by inquiring from him about Krishna consciousness. We should love the peers, people along with us. We should love them by Dadadi Padigranadi principle. And we should love a thief by showing him to the police. We should love a person who is not following the Sadachara by advising him or booking him. These are love only, different forms of love. எல்லாரும் மேலேயும் பகவான் எப்படி இருக்காங்களோ எல்லாரும் ஈக்குவல் பகவானுக்கு. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ஒரே மனப்பான்மையில் எல்லாரையும் பார்க்கணும். அதே மாதிரி நம்மளும் ஒரே மனப்பான்மையில் எல்லாரையும் பார்க்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு சிங்கம் நிற்கிது, ஒரு புலி நிற்கிது. அந்த புலியை நான் லவ் பண்ணுறேன், நான் அதுக்கு மகாபிரசாதம் கொடுக்க போகிறேன், சாப்பிட்டுக்கோ, அது சொல்லி அதை லவ் பண்ணக்கூடாது. அதை அவாய்ட் பண்ணணும். அதாவது காட்டுற லவ். ஒருத்தன் ஒரு சின்ன குழந்தை வந்திருக்காங்க, அது நம்ம அன்பை எப்படி காமிக்கும்? பேரை கேட்குறது, கொஞ்சம் கொஞ்சிறது, ஹரே கிருஷ்ணன் சொல்லி பார்க்கலாம், ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லி பார்க்கலாம், அப்படி சொல்லி அவங்கள, அது ஆதரவு தான். பெரியவங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஆதரவு என்ன? உங்கள் பேர் என்ன? குழந்தைகிட்ட கேட்குற மாதிரி கேட்கக்கூடாது. அவங்க என்ன, பெரியவங்களை பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட கேள்விகள் கேட்கணும், நமஸ்காரம் பண்ணணும். நம்ம கூட உள்ளவங்களாம் சேர்ந்தவங்களாம் என்ன பண்ணணும்? அவங்க கூட ததாதி பதிகிரண்ணாதி அந்த பிரின்சிபலில் அவங்க கூட ஈடுபடணும். ஒரு திருடனை பார்த்தா எப்படி ஆதரவு கொடுப்பீங்க? போலீஸ்கிட்ட காமிச்சு கொடுக்கணும். அதுதான் ஆதரவு. காரணம் என்ன? அவன் தப்பு பண்ணிகிட்டே இருப்பான். அவன் தப்பிலிருந்து வெளியில் கொண்டு வரணும்னா போலீஸ் காமிச்சு கொடுக்கணும். அது ஆதரவு. ஒரு கொலையாளியை எப்படி ஆதரவு பண்ணணும்? கொண்டுட்டு போகிறாங்க, எப்படி ஆதரவு கொடுக்கணும்? உடனே எடுத்துக்காட்டி சொல்லணும், உண்மை இது தான், இது ஆதரவு. அவங்களுக்குள்ள ஆதரவு. அதுக்குள்ள பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சாச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு முன்னேற்றம். இதே மாதிரி பகவானை மாதிரி நம்மளோட மனப்பான்மை இருக்கணும். அது எப்படி தெரியும்? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வைஷ்ணவர்களோட அசோசியேஷன் முக்கியம். How to distinguish, how to love, how to show our respect to different kinds of people, that you will know only in the association of devotees. We should follow their footsteps. Without imitating, we follow their footsteps. வைஷ்ணவ கூட இருக்கும்போது அவங்க பண்ண மாதிரி பண்ணுங்கிறது இல்லை, அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி நம்ம பண்ணணும். இப்படி பண்ணும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த ஃபீலிங் வரும். யாருக்குமே மரணத்தை பற்றி கேட்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. எஸ்பெஷலாக பகவானோட மரணத்தை பற்றி, பகவான் டிஸப்பியர் ஆச்சு, எப்படி ஆச்சு அது கேட்காம அவர் என்ன கேட்குறாரு? ஜென்டிலாக கேட்குறாரு, அவரோட லீலைகளை பற்றி சொல்லுங்கள். இதற்கு தெரியாத லீலைகள், உத்தவர் சின்ன விஷயங்கள்லாம் இதற்கு தெரியாத விஷயங்களா? இல்லை, தெரியும். அதனால் அவர் கேட்டுக்கிறாரு, மறுபடியும் ஒரு பக்தன்கிட்ட கேட்டுக்கிறார். கேட்கும்போது வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காரு, எப்போ அந்த கதை வரும், எப்படி போனாங்கன்னு கதை எப்போ வரும் கேட்டே இருக்காரு, பார்த்துட்டு.
he knows, Vidura also knows Krishna's pastimes. Whatever Uddhava is explaining here, Vidura is also a direct witness, he also knows about it. Why did he ask him to tell Krishna's pastimes? Because Vidura is waiting for that last pastime to come. He was not bold enough to ask that last pastime. மௌசல லீலா, பகவானோட மௌசல லீலை பற்றி கேட்குறதுக்கு அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட், அவருக்கு கேட்கணும்னு ஆசை இருக்குது. ஆனால் அதை பற்றி எப்படி கேட்குறது? அதை பற்றி கேட்டாச்சுன்னா, ஓ அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கீங்களா, அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல. அதனால் கேட்கவும் முடியாது. இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இங்கே. இதிலிருந்து நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம்? நம்பர் 1, நம்ம நல்ல வார்த்தையை கேட்குறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். கெட்ட வார்த்தைகளை பற்றி காது கொடுக்கவே கூடாது, தெரிஞ்சிக்க தேவையே இல்லை. கெட்ட விஷயங்கள், நல்ல விஷயங்கள் கேட்கும்போது கேட்டுக்கலாம், நம்ம லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். கெட்ட விஷயங்கள் கேட்கும்போது என்ன செய்யணும்? அப்படி விட்டுறணும். அன்னப்பறவை மாதிரி பாலை எடுத்துக்கிட்டு தண்ணியை விடணும். இது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம் என்ன புரியுது? இந்த பாஸ்ட் டைம்லேருந்து இதிலிருந்து இந்த கேள்வியிலிருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, விதுரர் யார்கிட்ட என்ன கேட்கணும்னு அவருக்கு தெரியுது, எப்படி அசோசியேஷன் எடுக்கணும்னு அவருக்கு தெரியுது, வைஷ்ணவ சத்சங்கம் எப்படி எடுக்கணும்னு அவருக்கு தெரியும். இது ரெண்டாவது விஷயம். நம்ம ஒருத்தரை பார்க்கும்போது நம்ம பகவானை பற்றி பேசணும், இல்லை அவரே பகவானை பற்றி பேசுறதுக்கு உற்சாகப்படுத்தணும். இது ரெண்டில் ஒன்று நடக்கணும். ஒன்றா நம்ம பகவானை பற்றி பேசணும், இல்லாட்டி அவங்கள பகவானை பற்றி பேசுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? உற்சாகப்படுத்தணும். இதுதான் அசோசியேஷன் பேர். So, few things that we have to understand from this Leela. The first thing is Vidura is trying to actually know what has happened. We should be interested only in hearing good things. We should set aside all the bad things. We should not inquire what happened there. I heard there was a big fight. What happened? Who fought? Who won? I heard there was a big Mahabharata fight and people died. So many people died. Who died? Who is living? He did not ask a question like that. He was interested in listening to positive things. Similarly, we should also be interested in listening to good things in life. Somebody is having only bad things to say, then we should not be interested in listening to them. The second point is that how to take association of devotees. By either one should speak about Krishna or one should make others speak about Krishna. When you meet someone, either we should be able to speak about Krishna or we should make them, inspire them to speak about Krishna back. Vidura is doing that, inspiring Uddhava to speak about Krishna. And Uddhava is also interested in speaking about Krishna. He is paying his obeisance to Vidura. You are much elder to me. You are asking me this. As you are asking, I should say, because you are asking about Krishna. So let me pay my obeisance. I will explain. Wonderful relationship, right? இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் என்னது? முதல்ல கெட்ட விஷயங்களை பற்றி கேட்குறதுக்கு விருப்பமே இருக்கக்கூடாது. ரெண்டாவது நல்ல விஷயங்கள் பற்றி மட்டும் கேட்கணும். ரெண்டாவது வைஷ்ணவ அசோசியேஷன் எப்படி எடுக்கணும்? பகவானை பற்றி பேசணும், இல்லாட்டி பகவானை பற்றி அடுத்தவங்க பேசணும், நம்ம கேட்கணும். இதுதான் அசோசியேஷனுக்கு அர்த்தம், சத் சங்கத்துக்கு அர்த்தம். தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் எப்போதுமே கட் பண்ணு. பரவாயில்ல, நம்ம 2 பேரும் தான் பேசுகிறோம், வெளியில் யாரும் தெரியலையே, இப்படியே தான் போயிட்டுருக்கோம். அந்த விஷயமே வச்சுக்கக்கூடாது. கெட்ட விஷயங்களை அப்படி மாற்றி வச்சுக்கணும். இதுதான் வைஷ்ணவ அசோசியேஷன் எடுக்கிறதுக்கு உண்டான வழி. இப்படி தான் பண்ணணும்.
மூணாவது லெசன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சொல்லுங்க. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? பிரபுபாதருடைய பர்பஸ் கேட்டீங்கல்ல, என்ன நினைக்கிறீங்க? வாட் யூ திங்க் இஸ் தி 2 lessons I have told. Now one more lesson is there that you tell me. Think about it. What is the next lesson that we learn from this? இதை சொல்லுங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. போவோம், டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிங்க. பூமியின் நலனை குறித்து பிரம்மாவால் பிரார்த்திக்கப்பட்ட பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் போஜராஜனின் சிறைக்கூடத்தில் தன் மனைவியான தேவகியின் கர்ப்பத்தில் வசுதேவரால் பெற்றெடுக்கப்பட்டார். ஓகே, அதுதான். That is what the third lesson. அதாவது பூமியின் நலனுக்காக பகவான் எதுக்கு இந்த உலகத்துக்கு வர்றாரு? அந்த மிஷன் நம்ம மறந்து போகிறோம். அப்பப்போ நம்ம டிவோட்டியாக இருக்கும்போது நம்ம மிஷன் என்ன? மிஷன் அப்படின்னா தமிழில் என்ன சொல்லுங்க? தௌத்தியமா? சம்ஸ்கிருதத்தில் தௌத்தியம், இங்கிலீஷில் மிஷன். மிஷன் ஆஃப் லைஃப், மிஷன் ஆஃப் லைஃப். அதுக்கு தமிழில் என்ன எப்படி பேசுவீங்க? வாழ்க்கையோட மிஷனரி ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு சொல்லுவீங்கல்ல, யூ டூயிங் மிஷனரி ஆக்டிவிட்டீஸ். தமிழில் என்ன சொல்லுவீங்க? தர்ம காரியம் இல்லை. மிஷன்னா தர்மம் இல்லை. இயக்கத்தனமா? இயந்திரத்தனமான, இயந்திரத்தனமான மிஷின். மெஷின் இல்லை, மிஷன். பிரபுபாதரோட மிஷன் சம்ஸ்கிருதத்தில் தௌத்தியம் சொல்லுவாங்க. லட்சியம். ஓகே, லட்சியம்ங்கிறது வந்து குறிக்கோள். லட்சியம், குறிக்கோள், அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க. இப்போ வாழ்க்கையோட லட்சியம் என்ன? நம்ம இங்கே இருக்கிறது எதுக்கு? எல்லாத்துக்கும் லட்சியம் தெரியணும். எதுக்கு இஸ்கான் மூவ்மெண்ட்டில் நான் இருக்கிறேன்? லட்சியம் என்ன? நிறைய டிவோட்டிஸ் வருவாங்க, அவங்கெல்லாம் என்னை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு இருக்கிறோமா? ஃபிசிக்கலாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறோமா? என்ன லட்சியம்? இந்த வேறு ஏது பிஸ்னஸ்ன்னு தெரியாது, இங்கே வந்து நம்மக்கிட்ட டொனேஷன் ட்ரை பண்ணால் தெரியும். அது லட்சியமா? வாழ்க்கையோடைய லட்சியம். பிரபுபாதர் வந்து ஒவ்வொரு பக்தர்களும் அது எழுதி வச்சு டெய்லி படிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். வாழ்க்கையோட லட்சியம் என்ன? அதனால தான் காலையில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பிரபுபாதரோட லட்சியம் என்ன? அவர் 7 பாயிண்ட் போட்டிருக்காங்கல்ல. டெய்லி ஏன் படிக்கிறோம் அப்படின்னா, நான் எதுக்கு இஸ்கானில் இருக்கிறேன்? என்னோட பர்பஸ் இதில் ஒன்றா இல்லையா? எனக்கு இஸ்கானில் இருந்த பிரயோஜனமே இல்லை. இதுக்கு தான் டெய்லி படிக்கிறோன்னு சொல்கிறது. தூங்குறதுக்கு இல்லை. ஒருத்தன் படிக்குமோ அடுத்தது அதுக்கு இல்லை. நம்ம வந்து டெய்லி காலையில் லைஃப் ஆரம்பிக்கும் போது என்னோடய மிஷன் என்ன? என்னோடய மிஷனுக்கும் பிரபுபாதரோட மிஷனுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. அதனால தான் நம்ம இஸ்கானுக்குள்ளே இருக்கிறோம். எனக்கு வேறு மிஷன் இருந்தால் நான் இஸ்கானுக்குள்ளே இருக்க மாட்டேன். வேறு லட்சியம் இருந்தால் டெய்லி அதை உறுதிப்படுத்தணும். நம்ம லட்சியம் என்னென்னு உறுதிப்படுத்துறதுக்கு தான் அதை படிச்சுட்டு. அப்போ நமக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது, என்ன பண்ணணும்னு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. ஸோ வாட் இஸ் அவர் மிஷன்? Our mission is, as a devotee of Krishna, as a person who is
following Srila Prabhupada. What is our mission? What is the mission of our life? Because mission of our life is coinciding with mission of Prabhupada. That's the meaning of surrender. That is why we are within ISKCON. So we should not forget the aim, goal of life. The goal of life is to follow this mission. Similarly, Krishna is having a mission. So we read every day. Here we read every day after Mangalarati, we read Prabhupada's ISKCON, purpose of ISKCON, 7 purposes. We read that regularly. Why? Because every day morning we should set our goal. Yes, this is what I should do. We are so forgetful, Kali Yuga, we forget sometimes why I am here. Sometimes I think so that I can get to know many people. People will help me collect donations and live. I don't know any other job. I collect donation and live out of it. That is not the purpose of life. My purpose of life is to follow this mission. Every day we should reiterate. So that one day we will understand, yes, this is what I want to do. This is most important lesson. Even Krishna has a mission when he comes here. ரொம்ப முக்கியமான பாடம் இதுதான். பகவானுக்கும் என்ன இருக்கு? ஒரு மிஷன் இருக்கு, ஒரு லட்சியம் இருக்கு, ஒரு குறிக்கோள் இருக்கு இங்கே உலகத்துக்கு. எது என்னது அது? டிரான்ஸ்லேஷனோட ஆரம்பத்தில் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், பூமியின் நலன் அப்படின்னா இங்கே உள்ள மக்களுக்குள்ள நலனுக்காக. இஸ்கானோட நலன் அப்படின்னா இஸ்கான் மக்களோட நலன், அந்த குடும்பத்துக்கு நலன் அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு இல்லை, அந்த வீட்டுக்கு நலன் விரும்பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களோட நலன் விரும்பின்னு அர்த்தம். அந்த வீடு மட்டும் இல்லை, அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களோட நலன் விரும்பி. அப்போ பகவானோட மிஷன் என்ன? இந்த உலகத்தில் வந்து மக்களை வந்து டெலிவர் பண்ணணும். பரித்ராணாய சாதுவனாம் விநாசாய, இதெல்லாம் பகவானே சொல்கிறார். அவரோட மிஷன் என்னன்னு 3 விஷயம் சொல்கிறார். பரித்ராணாய சாதுவனாம் விநாசாய துஷ்கிருதம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தம். இதுதான் அவரோட மிஷன். 3 விஷயங்கள் அவரே சொல்கிறார். அதே மாதிரி நமக்கும் மிஷன் வேணும் வாழ்க்கையில். என்ன மிஷன்? என்னோட மிஷன் பிரபுபாதோட மிஷன். பிரபுபாத் சின்ன விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது, அதுபடி ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு, அதுபடி வாழ்கிறதுக்கு, அதுபடி சத்து போகிறதுக்கு. இதுதான் என்னோட மிஷன் லைஃப். இது புரியாமல் தான் ஏகப்பட்ட மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நடக்குது. எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அது யாராக இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கெல்லாம் ஏன் பிரச்சனை வருதுன்னா இந்த மிஷன் மறந்து போகிறாங்க. பகவானோட மிஷன் மறந்து போகிறாங்க, பிரபுபாதோட மிஷன் மறந்து போகிறாங்க. அது கூடாதுன்னு தான் நம்ம காலையில் டெய்லி படிச்சுட்ருக்கோம். இது வந்து பை ஹார்ட் பண்ணணும். உங்கள் மிஷன் என்ன அப்படின்னா அந்த 7 விஷயங்கள் கடகடலாக சொல்ல தெரியும். இதுதான் டெய்லி படிக்கணும்னு சொல்லுவோம். படிக்க படிக்க நமக்கு ஞாபகத்தில் வரும். இல்லை ரஜோகுணம் தமோ குணம் அதுக்கு உட்பட்டு பகவானை மறந்து, என்னோடய மிஷன் எனக்கு நல்ல பேர் வாங்கணும், என்னோடய மிஷன் என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும், என்னோட மிஷன் என்னோடய வயர் எப்பவுமே ஃபில்லாக இருக்கணும். ஜெய் ஸ்ரீ குணதாய்க்கு ஜெய், லட்சுமி பகவானுக்கு. என்னோடய மிஷன் எல்லோரும் என்னை பற்றி நல்லது சொல்லணும், சொல்ல வைக்கணும். இது ஒன்றும் இல்லை மிஷன். என்னோடய மிஷன் என்ன? பிரபுபாதோட மிஷன். இதுதான் டெய்லி படிக்கணும். இது தெரிகிற வரைக்கும் நமக்கு இஸ்கானுக்குள்ள வேலை இருக்குது, நிறைய வேலை இருக்குது, பிஸியாக இருக்குது. அது தெரியாத வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் தெரியாமல் இருக்கும். அப்போ பகவானுக்கு என்ன இருக்குது இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது மிஷன். அது எதனால் அந்த மிஷன் பகவான் எடுத்தார் அப்படின்னு சொல்கிறார். சம் அஜயன அபியாச்சிதः, அஜயன அபியாச்சிதः. Sorry, I forgot about English. So we have a mission. When our mission is not different from Srila Prabhupada's mission, then we are part of ISKCON. Otherwise, we are not part of ISKCON. We are utilizing ISKCON for our mission. So we should make our mission equal to Prabhupada's mission.
then we are part of ISKCON. So, even when Krishna comes, he has a mission. That mission Krishna is stating in Bhagavad Gita directly. Paritranaya sadhunam vinashaya dushkritam dharma samsthapanarthaya. To deliver the devotees, then vinashaya dushkritam, to annihilate the miscreants, dharma samsthapanarthaya, re-establish religion. These are the three missions that Krishna is coming with. And Prabhupada has come for what? For assisting these three missions. When Krishna said 3, Prabhupada said 7. And we can have more in relation with that. Anything within that 7 is coming within that 3 of Krishna's mission. And anything, we can have 20 missionary statements, but that should come within 7 statements of Prabhupada. The scope of it should come within 7 purposes of ISKCON. Then we are in ISKCON. Otherwise, our body is in ISKCON, our mind is outside. We are outside of ISKCON. So this is the meaning of mission. So Krishna had mission. Why Krishna took that mission? Because Sam Ajayana Abhiyachitaha. Because welfare, Sham. Sam no mitrasyam varuna. எங்களுடைய வெல்ஃபேர் பார்த்துக்கோங்க. Sam means welfare. Ajayana by Brahma. Abhiyachitaha, being prayed for. Yachitaha, கேட்டு வாங்கிட்டாங்க. Yachitaha is begging, praying to Krishna. Please come and do this. And that means Krishna has accepted a mission for which Brahma has prayed. That means the mission is Brahma's mission. For accomplishing Brahma's prayer, Krishna has accepted a mission. Inspired by Brahma, Krishna has accepted this mission. Means Krishna's mission is to fulfill the mission of his devotees. Devotee's mission is to fulfill the mission of Krishna. Krishna's mission is to fulfill the mission of devotees. தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது கிருஷ்ணனுக்கு ஏன் கிருஷ்ணன் அந்த மிஷன் எடுத்தாங்க? கிருஷ்ணனுடைய லட்சியம் 3 விஷயங்கள். பரித்ராணாய சாதுனா, சாதுக்களை காப்பாற்றுக்கிறதுக்கு. விநாயகாய துஷ்கிருதம், துஷ்கிருதிகளை, துஷ்டர்களை அழிப்பதுக்கு. தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய, தர்ம சம்ஸ்தம்பம், தர்மசாரம் பண்ணுது. ஏன் இந்த 3 விஷயங்கள் கிருஷ்ணன் அவருடைய மிஷனை லட்சியமாக எடுத்தாங்க? சம் அஜயனா அபியாச்சிதா. அஜன் பிரம்மதேவன் வேண்டிக்கிட்டாங்க, கிருஷ்ணா ப்ளீஸ் இதெல்லாம் பண்ணி கொடுங்க. அதனால் பகவானோட மிஷன் எப்போதுமே அதுக்கு உற்சாகப்படுத்துறது. பகவான் இங்கே வர்றதுக்கு உற்சாகப்படுத்துறது பிரம்மதேவன். பகவான் பக்தர்களோட லட்சியத்தை உற்சாகப்படுத்துகிறார். பக்தர்கள் பகவானோட லட்சியத்தை உற்சாகப்படுத்துகிறார். இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்தனுடைய மிஷனுக்கும் பகவானுடைய மிஷனுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. இந்த உலகத்தில் எப்படி நிறைய பேர் டிவோட்டி ஆகிட்டாங்க. ஒரு டிவோட்டி கேட்டாங்க பிரபுபாதர்கிட்ட. இதில் ஒரு ஸ்லோகம் பாகவத்தில் இருக்கு. கிராதஹூணாந்திர புலிந்த புல்கஷ ஆபீர சும்பாய வநாகசாதய ஜன்மே ஜ பாபாய துபாஸ்ரயாஸ்ரயா சுத்யந்தி தஸ்மை பிரப விஷ்ணவே நமஹ. All low class fellows, even they can take to Krishna consciousness. Yad upasrayasraya, if they take shelter of the devotee of Krishna. Not mentioned upasraya, asraya. Asraya means a devotee. A devotee depends on Krishna, that is asraya. Upasraya means taking shelter of that person who has taken shelter of Krishna's feet. Yad upasraya, asraya. Shuddhyanti, then he becomes purified of all misgivings and he will become pure. And then only
the holy name will dance on his tongue. Bhagavatam says. One devotee asked Prabhupada. Then he said, then there is another one, that a person become devotee means he has gone to all the holy places, he has done all good activities. Then only he is able to take the holy name into his tongue. Another statement of Bhagavatam. Next sloka. Forgot that. So Prabhupada, somebody asked Prabhupada a question after the class. So Prabhupada, then that means if I am chanting Hare Krishna Mahamantra, that means I have visited all the holy places, but I don't remember. I have done all good activities, that is why I am able to chant Hare Krishna. Prabhupada didn't give so much importance to that question. Prabhupada said, he said. And he said, you don't forget, I picked you up from the ditch. I picked you up from the ditch. Don't forget. He had no qualification, but Prabhupada went and gave his mercy to him. That was Prabhupada's mission. So by devotee's mercy also, one can get everything that is required. All fulfilling. That is why it is a tree. Devotees are considered to be desire trees. Vancha kalpataru pescha, kripa sindhubhye bacha, we say. Kalpataru means what? Desire tree. Devotees are desire trees. They can fulfill all the desires. That doesn't mean give me 10,000 rupees. Not that desire. He can fulfill all the desires, means he can give Krishna to them. Prabhupada gave Krishna to them. He fulfilled all the desires of a person by giving Hare Krishna Mahamantra, by giving Bhagavad Gita, Bhagavatam. That is the mission of Prabhupada, that's the mission of those who are joining Prabhupada's mission. That we should not forget. This is our mission. Our mission is just not to go around and, with fancy dress like a devotee. That is not our mission. Our mission is to simply follow Prabhupada's mission. Do what is possible best. With our knowledge, with our intelligence, with our body, with our everything. Do what is best for Prabhupada's movement. This is our mission. This should be our mission. Then we are within ISKCON. அப்போ அது மறந்து போச்சு. தமிழில் சொல்கிறது என்ன சொன்னேன் கடைசியில் தமிழில்? மிஷினை பற்றி சொன்ன என்ன சொல்றாருன்னா, பகவானுடைய மிஷனுக்கும் பக்தர்களுடைய மிஷனுக்கும் எந்த விதமான மாற்று கருத்துக்களும் கிடையாது. பிரபுபாதுடைய மிஷனை பற்றி பேசணும். பாகவதம் ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எப்படிப்பட்ட மகா பாவிகள் கூட பகவானோட நாமம் ஜெபம் பண்ணணும்னா என்ன செய்யணும்? அவருக்கு கூட டெலிவரன்ஸ் வேணும், மோட்சம் வேணும் அப்படின்னு என்ன செய்யலாம்? பக்தர்களுடைய உபாசிரயா ஆசிரியா, பகவானை சரணம் அடைஞ்சவருடைய பாதங்களில் இவங்க சரணடையணும். அப்படி எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை இருந்தாலும் அவங்களுக்கெல்லாம் அதில் விடுதலை கிடைக்கும், அவங்களுக்கு படிப்படியாக முன்னேற முடியும் கிருஷ்ண உணர்வில் அப்படின்னு பாகவதம் சொல்லுது. இன்னொரு ஸ்லோகம் சொல்லுது, ஒருத்தரோட நாக்கில் தும்பில் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் ஜெபம் பண்ணியாச்சுன்னா, பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? எல்லா புண்ணிய தீர்த்தங்களும் பண்ணியாச்சு, சந்தர்சனம் பண்ணியாச்சு, எல்லா புண்ணிய காரியங்களும் செஞ்சாச்சு. கடைசியில் தான் இவருக்கு பகவானோட நாம ஜெபம் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கிளாஸில் சொன்ன உடனே ஒரு பக்தர் பிரபுபாட்ட கேட்டாங்க, பிரபுபாத் நான் எல்லா புண்ணிய தீர்த்தங்களும் சந்தோஷம் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல, எல்லா புண்ணிய தீர்த்தங்களும் போயிருப்பேன், நல்ல காரியங்கள்லாம் செஞ்சுருப்பேன், அதனால தானே எனக்கு இந்த மந்திரத்தை ஜெபம் பண்ண முடியுது, அதான் இதோட அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்ட உடனே பிரபுபாத் சொல்வார், மறக்காதுங்க, ரொம்ப முக்கியமாக எடுக்கல அந்த கேள்வியை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். மறந்துடாதுங்க, உன்னையெல்லாம் அழுக்கு சார்லேருந்து தூக்கிட்டு வந்திருக்கேன், மறந்துடாதுங்க. டிச்சுன்னு என்ன சொல்லுங்க? சாக்கடை. உன்னெல்லாம் சாக்கடையிலேருந்து பிக்கப் பண்ணி கொண்டு வந்தேன், அதை கழுவி உன்னெல்லாம் ஜெபம் பண்ண வைக்கிறேன். என்ன நினைக்கிறேன்? நீ அங்கெல்லாம் போய் பெரிய
தீர்த்தஸ்தானங்கள் பண்ணிட்டு வந்திருக்கான்னு கேட்குறீங்களா? சாக்கடையிலேருந்து தூக்கி எடுத்துருக்கேன், மறந்துடாதுங்க. நம்மலாம் சாக்கடை தான். நம்மளை இங்கே தூக்கி வச்சது பிரபுபாதனுடைய கருணை, பக்தர்களுடைய கருணை, அது மறந்துடக்கூடாது அப்படின்னு பிரபுபாத் சொன்னார். அப்போ என்ன அர்த்தம்? உபாசிரயா ஆசிரியா, அதான் அர்த்தம். ஒரு பக்தனை ஆசிரியம் பண்ணால் அவன் பக்தர்கள் கல்பவருஷம். கல்பவருஷத்துடைய என்ன அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? கேட்டதெல்லாம் கொடுப்பாங்க, அதான் கல்பவருஷம். ஒரு வைஷ்ணவன் வாஞ்ச கல்பத்தரு, ஆசை வாஞ்சா அப்படின்னா ஆசைப்பட்டது, கல்பத்தருன்னா ஆசைப்பட்டதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய கல்பவருஷம் ஒரு வைஷ்ணவன். காமதேனு இல்லை, கல்பவருஷம். காமதேனு வேறு. ஆசைப்பட்டதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய கல்பவருஷம், வாஞ்ச கல்பத்தரு. வைஷ்ணவனை பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவோம்? வாஞ்ச கல்பத்தரு பெஸ்டா கிருபாசந்தம் ஏவச்சா விவானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ. அப்படிப்பட்ட வைஷ்ணவன் நம்ம கிளைம் பண்ணலாம், நான் வைஷ்ணவன். நம்மகிட்ட யார் வச்சுன்னா நீ வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணாத மிரட்டலாம். ஆனால் வைஷ்ணவன் யார்? வைஷ்ணவன் யார்? வாஞ்ச கல்பத்தரு, ஆசைகளை எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணக்கூடிய கல்பவருஷம், ஆசைகளை எல்லாம் நிவர்த்திச்சு கொடுக்கக்கூடிய கல்பவருஷம். அது என்ன அர்த்தம்? ஒரு வைஷ்ணவன் வராது, 1,00,000 ரூபா கேட்கலாம், 10,000 ரூபா கொடுங்க, ஆசைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றி கொடுப்பாங்கல்ல, கொடுங்க 1,00,000 ரூபா. என்ன வைஷ்ணவன் நீங்கள்? 1,00,000 ரூபா கொடுங்க, இல்லாட்டி நீங்கள் எப்படி வாஞ்ச கல்பத்தரு ஆகும்? அப்படி இல்லை. வாஞ்ச கல்பத்தரு அப்படின்னா ஆசைப்பட்டதெல்லாம் கொடுக்கறது யாரு? வைஷ்ணவன். என்ன ஆசை? அதாவது நம்மளை உண்மையான நம்மளோட நலன் விரும்பி, அதான் அர்த்தம். நல்லதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஒருத்தங்க நல்லது செய்கிறாங்க அப்படின்னா பாராட்டவும் செய்வாங்க, கெட்டது நடக்குதுன்னா கண்டிக்கவும் செய்கிறாங்க. தான் வாஞ்ச கல்பத்தரு. நம்மளை கரெக்ட் பண்ணுவாங்க, நம்ம மிஸ்டேக்ஸ்லாம் கரெக்ட் பண்ணி நம்மளை பகவானிடம் ஜாஸ்தி போகிறதுக்கு உதவி பண்ணுவாங்க. இதுதான் வைஷ்ணவன். இதுதான் கிருபா சிந்து. சிந்து அப்படின்னா கடல், கிருபா சிந்து. நிறைய கிருபை உள்ளவன். கிருபை அப்படின்னா கருணை, கருணை வாய்ந்தவன். இதுதான் வைஷ்ணவன். அப்போ ஒரு வைஷ்ணவன் இன்னொரு டிவோட்டி தப்பு செய்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வைஷ்ணவன் என்ன செய்யணும்? கிருஷ்ண பிரபு இது கரெக்ட் இல்லை, செய்யக்கூடாது, பகவான்கிட்ட போகணும். அப்போ அன்புன்னா என்ன? அன்புன்னா நான் உறுதியுடன் இருக்கணும். இதெல்லாம் எனக்கு சேர்ந்தவங்க, என்னுடைய ஆளுகள், அவங்கள நரகத்துக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டேன். நான் கிருஷ்ணகிட்டே சர்வீஸ்லேயே பிடிச்சி வச்சுப்பேன் நான். இதுதான் வைஷ்ணவன். ஐயோ இப்படி போகிறாங்களே, இல்லை விடக்கூடாது, நான் பிடிச்சி வைக்கணும், நல்லது என்னன்னு சொல்லி கொடுக்கணும், தெரியாமல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் கிருபா. இல்லை கிருபா சிந்து. யூஸ்வலாக என்ன செய்வாங்க, இந்த பைத்தியக்காரங்க இருக்காங்கல்ல, பைத்தியக்காரங்களை போடுற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, அதுக்கு பேர் என்ன? மென்டல் ஆஸ்பத்திரி. ஓகே, லுனாட்டிக் அசைலம்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே பைத்தியக்காரன் உள்ள போட்டாச்சுன்னா அவங்களுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கறதுக்கு, வைத்தியம் பண்ணுறதுக்கு டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. இந்த டாக்டர்ஸ் தான் உண்மையிலேயே பெரியவங்க. டாக்டர் போன துப்புவாங்க, மிதிப்பாங்க, கெட்ட வார்த்தை பேசுவாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க. இதெல்லாம் சகித்து போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க, பேசுவாங்க, அன்பாக இருப்பாங்க. டாக்டர்னு சொல்கிறீங்க, உண்மையிலேயே பெஸ்ட்டு டாக்டர் இவங்க தான். அவங்க கொடுக்கக்கூடிய சிகிச்சையில் எந்த மதிப்பும் கிடையாது. டாக்டர் வரும்போது சொல்லுவாங்க. ஆனால் அது சீரியஸாக எடுக்காமல் போய் ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுத்து அவங்கள வெளியில் கொண்டு வரக்கூடியவங்க தான் உண்மையான டாக்டர். அவங்க தான் கிருபா சிந்து.
என்ன தான் பிரச்சனை வந்தாலும் நாளைக்கு கையில் ஏதோ இருந்து ஒரு அடி கொடுத்தாலும் வாங்க வேண்டியதாக தான் இருக்கும். இன்னும் பண்ண முடியாது. எங்கே போலீஸ், எந்த போலீஸுக்கும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது. நீ தானே போன பைத்தியக்காரன் தெரிஞ்சு சொல்லுவாங்கல்ல. அப்போ அவங்க தான் உண்மையிலே கிருபா சிந்து. இதே மாதிரி தான் வைஷ்ணவர்கள். என்ன செய்யணும்? என்ன பேசினாலும் பரவாயில்ல, என்ன திட்டினாலும் பரவாயில்ல, நான் அவருக்கு நல்லது தான் செய்வேன். அதனால தான் அவங்களுக்கு கிருபா சிந்து தான் வைஷ்ணவன். நான் கெட்டுதல் செய்யவே மாட்டேன். வைஷ்ணவன் இதுதான் வைஷ்ணவா குவாலிட்டி நமக்கு வேணும். Sorry, I was telling a doctor in Atlantic Asylum, mental hospital. His job is very difficult. The patients, they will scold him, they will speak bad words to him, they will beat him, they will try to do all sorts of things to him, but he will not bother. He will just do good for them. Just give the injection, just give the medicine, just help them come out of that mental platform. I have seen these are the best example for merciful people. Because they are doing for money, that's different. But then even for money they can do something else. They are doing this. Why? Because they are best people. They are very merciful. And Vaishnava should be like that. Vaishnava should be tolerant. He should be very merciful. He should be willing to give, even if they are not willing to take. He should be willing to give Krishna to them. That is why we must value Vaishnava. That is why Krishna is valuing Vaishnava so much. இதனால தான் கிருஷ்ணருக்கும் வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன இதுதான் காரணம். அவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது. அதனால தான் வைஷ்ணவர்கள் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் பகவான். ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்டை பாருங்கள். அவர் வந்து கையை இப்படி வச்சுட்டு ஆணி அடிக்கிறாங்க. நம்ம என்ன செய்யும்? பைத்தியக்காரா, விடு, ஆணி போடாத, வலிக்குது, எல்லாம் திட்டுவேன் நான், சாபம் கொடுப்பேன் நான். ஆனால் இவர் என்ன பண்ணார்? ஓ கிருஷ்ணா ப்ளீஸ், அப்படி கிருஷ்ணா தான் நினச்சிருப்பாரு கண்டிப்பாக. அவர் கிருஷ்ணா ப்ளீஸ், உங்களுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியல, மன்னிச்சிருங்க அவங்க சொன்னாங்கல்ல. அதனால தான் அவர் பெரிய ஒரு மனுஷன். அவங்க கடவுளாக கொண்டாடுறாங்க, அது வேறு விஷயம், அதெல்லாம் தப்பு. மேலே அவர் பெரிய மனுஷன், பெரிய மனசுள்ள மனுஷன். Jesus Christ also, Lord, and people are, banging nails on his hands, legs everywhere, and he's praying for them. Oh Lord, please don't take anything seriously. They don't know what they are doing. It's a quality of a Vaishnava. அதனால தான் பகவானுக்கு வைஷ்ணவர்களை ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால தான் பிரபுபாதருடைய மூமெண்ட் வந்து அவ்வளோ கிரேட். அப்படிப்பட்ட வைஷ்ணவர்களை உருவாக்கணும். நான் எப்படி இருக்கணும்? அப்பா நான் எப்படி இருக்கணும்? நான் வைஷ்ணவன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் எப்படி இருக்கணும்? கருணையுடன் இருக்கணும். யார் கருணையுடன் இருக்கணும்? நான் மட்டுமா? ஒரு வைஷ்ணவன் மட்டும், மேனேஜர் மட்டும் கருணை இருந்தால் போதும், பாக்கி எல்லாம் என்ன வேணுமோ பண்ணலாம். அப்படியா? அப்படி இல்லை. நான் அப்படின்னா நெஞ்சில் கை வைங்க. நான் கருணையுடன் இருக்கணும். நான் அப்படி இருக்கணும். நான் அது மீன் பண்ணோம். நம்ம அதை அர்த்தம் தெரிஞ்சு நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். சின்ன சின்ன விஷயங்களெல்லாம் மறக்கணும். அதை பற்றியெல்லாம் கவலையே படக்கூடாது. என்ன சொன்னீங்களா? நான் சொல்லுவேன், அப்படி இருக்கக்கூடாது. இதுதான் வைஷ்ணவம். இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். ஸோ ஆஸ் அ வைஷ்ணவா, இஃப் I think I am a Vaishnava, I should be merciful. I should be willing to give up my false ego. I should be willing to give all help to others. I should be willing to, follow Prabhupada's mission, Krishna's mission, and support everyone in devotional service. அது என்னோட கடமை அப்படின்னு எடுக்கிறோம். அதுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம். அதுக்கு தான் நம்ம இப்படி இருக்கிறோம். தலையெல்லாம் மொட்டை அடித்து குடுமையெல்லாம் போட்டு அடுத்தவங்க பண்ணாதெல்லாம் பண்ணி
இவ்வளோ விடிய காலையில் எழுந்திரிச்சு இதெல்லாம் பண்ணி எதுக்கு? அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வித்தியாசம் தான் வித்தியாசம். அவங்களையும் உங்களை கொண்டு வரதுக்கு உண்டான முயற்சிகள் நம்ம பண்ணுறோம். இது மறக்கவே கூடாது. அதுக்காக தான் டெய்லி இது படிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை படிச்சுட்டு மறந்துன்னா என்ன பண்ணுறேன்? தண்ணி குடிச்சும் தாகம் போகலைன்னா என்ன பண்ணுறேன்? கேள்விகள் எதுவும் நீ கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுங்க. श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।